In this lecture, we will discuss instrumentation system, in which we will discuss analog instrumentation system first. So let's come to the block diagram of analog instrumentation system. So this is the block diagram of analog instrumentation system. So this block diagram consists of three units, basically three units. First one is a transducer, then a signal processing unit, then a display unit. So output which is to be shown on this particular unit. So ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം പനി മെഷർ ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, പ്രഷർ, ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി വി ക്യാൻ സീ ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേ. So അതാണ് basically instrumentation system. So I repeat once again, instrumentation, this particular system means we have to measure the quantities like physical quantities like pressure, temperature or velocity, anything that should be processed and can be viewed on a particular instrument. See, let's see the functions of each unit one by one. The transducer. Transducer means receive the quantities whose values to be measured and is converted into its proportional incremental electrical signal such as voltage, current, resistance change, inductance or capacitance or even capacitance. Okay. So transducer ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ receives the quantities whose values to be measured and is converted into its proportional incremental electrical signals such as voltage, current, resistance change, inductance or even capacitance ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതായത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോഫോൺ പഠിച്ചു, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. അവിടെ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് സം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട്, ഇതൊരു ജനറൽ ടേം ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടേം, ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ടേം വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു വോൾട്ടേജ് ഓർ കറന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓർ കപ്പാസിറ്റൻസ് variation. So that is the function of transducer. I repeat again, analog instrumentation system, it consists of three units, and first unit transducer, signal processing unit and output unit. Transducer means which will convert the signal which is to be measured to a particular electrical signal like voltage or current, or it can be like a change in resistance or capacitance value. So this is the function of transducer. ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ജനറലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയേഷനെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മേ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റാം, കറണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കാണിക്കും, പുറത്ത് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും. So this is the function of transducer. The second thing is signal processing unit. So signal processing unit is the core under this unit. This unit amplifies the weak transducer output and is filtered and modified to form that is accepted by the output unit. Thus, this unit may have devices like amplifiers, filters, analog to digital converter and so on. Maybe ADC. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ, കറണ്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു കോർ ഓഫ് ദി കോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും, അതായത് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ AC കമ്പോണൻസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ DC കമ്പോണൻസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ദിസ് കുഡ് ബി ആൻ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ്, നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സീരീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആംപ്ലിഫയർ ഈ സിഗ്നലിൽ കിട്ടുന്ന ആ സിഗ്നലിനെ എല്ലാം അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് വൈസ്
ഈ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ആകാം, ഫിൽറ്റർ ആകാം, അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആകാം. ഇത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണോ കാണേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാറും. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് മേ ബി എ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാറാം. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആകാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ്, മേ ബി ഇതിനകത്ത് ആംപ്ലിഫയറും ഫിൽറ്ററും എല്ലാം ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട്. Then finally, the output unit. The output unit measures the signal and indicates the value to the reader. The indication may be either through an indicating instrument, a CRO, a digital computer, and analog instrumentation system consists of 3 units: input, signal processing unit, and output unit. Input will convert physical sensations or physical quantities to electrical signal. Then signal processing unit modify that signal. Then output unit, we can observe the variation, we can observe the physical quantities in our desired form. CRO and ഇത് എന്താവാം, മേ ബി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആകാം, ഡിജിറ്റൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകാം, മോണിറ്റർ ആകാം, CRO ആകാം. CRO മീൻസ് കാഥോഡ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആകാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ദിസ് ഇസ് all about analog instrumentation system. Next section we will discuss digital instrumentation system.